Of nitric acid வந்து so nitric acid formula உனக்கு தெரியும் HNO3 oxidation state பார்த்தனா +1 +6 -6 +5 உனக்கு வரும். So you will have +5 as highest oxidation state. So highest oxidation stateல இருக்க nitrogen உடைய atomic number 7, electronic configuration வந்து 2 5 electrons தான் valence electron இருக்கு. Nitrogen already has lost 5 electrons in the nitric acid, therefore it cannot further undergo, it cannot lose any more electrons, so it can't lose electrons. Therefore it can only gain electrons, so therefore it will act as a very good oxidizing agent. So nitric acid main property வந்து it will act as a very good oxidizing agent. So when you are going to react it with compound to form any oxidizing agent, the oxidized product வந்து oxidizing agent na enna artham, it will oxidize any compound, appadina it will undergo reduction nu artham. We will be seeing that reaction again. Okay, so first வந்து you will see the preparation of nitric acid. So நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அது Ostwald process. Ostwald process. So Ostwald processல வந்து அந்த போன இதில் சொல்லியிருந்த ஞாபகம் இருக்கா, ammonia when you treat it with oxygen in the presence of any catalyst, rhodium, platinum or rhodium at catalyst at a very high temperature, at a very high pressure. If you can remember the value, you can write it, other you just write it as gaseous reaction போடும்போது high pressure temperature தான் reaction நடக்கும். So you get nitric oxide, NO2, NO plus H2O form ஆகும். Then this nitric oxide that is formed, NO that is formed, this is further reacted with oxygen and it will form NO2. It will form NO2 and முன்னால இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் 3 molecules of NO2 எடுத்துட்டு if you add water hydrolysis பண்ணனா you get nitric acid. Now இதில் திருப்பி nitric oxide regenerate ஆயிடுறதுனால this will be again recycled. Therefore yield வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் அதில். So when you take aqueous nitric acid you get a very good yield, 70 to 80% yield உனக்கு இதில் கிடைக்கும். So this is one of the common method of Ostwald process. Commercial level இதை prepare பண்ணுறது. இதே வந்து இப்போ laboratoryயில் prepare பண்ணணும் அப்படின்னா you take any nitrate salt, then you add an acid, you add any acid, sulfuric acid போட்டனா dehydrating agent, வாட்டரையும் அது absorb பண்ணிடுறோம். So you will have the corresponding NaHSO4 plus HNO3. So இது வந்து ஆசிடா இருக்கிறதுனால இதை நம்ம பேஸா கன்வெர்ட் பண்ணணும். இதை பேஸா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், இதில் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணணும். இது பிளஸ் இது மைனஸ், therefore இங்கே OH மைனஸ் வந்துடும், இங்கே H plus வந்துடும். So you will have sodium hydroxide and then you will have HNO3. So this HNO3 will react with the nitric acid. So HNO3 அதுலேருந்து H plus உனக்கு வந்துடும், அது தனியாக ரிலீஸ் ஆகிடும். NaOH will react with sulfuric acid, அது கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது ஒரே ஒரு HSF4 உனக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் an easier acid based reaction, you can easily remember. So structure of nitric acid அடுத்தது, this is also very important. Oxy acidsல வந்து structure ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ நைட்ரஜன்ல வந்து 3 ஆக்சிஜன் இருக்கு. ரிமெம்பர் எல்லா ஆக்சி ஆசிட்ஸ்லையும் ஆக்சிஜனில் தான் ஹைட்ரஜன் அட்டாச் ஆகிருக்கும்.
எல்லா ஆக்சி ஆசிட்ஸ்லையும் ஆக்சிஜனில் தான் ஹைட்ரஜன் அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ OH இருக்கிறதுனால நம்ம ஒன்றுத்துக்கு வந்து டபுள் பாண்டு போட்டோம்னா இதுக்கு 2 லோன் பேர் வந்துடும். ஒரு பாண்ட் இருந்ததுன்னு சொன்னால் 3 லோன் பேர் வரும். அதுக்கு ஒரு ஃபார்மல் சார்ஜ் மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும். இந்த ஆக்சிஜனுக்கு 2 பாண்ட் இருக்கிறதுனால 2 லோன் பேர் மட்டும்தான் வரும். நைட்ரஜனுக்கு 4 பாண்டு வந்துட்டதுனால அதுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜ் உனக்கு வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நைட்ரஜன். ஸோ ஏதாவது ஒன்றுத்துக்கு வந்து டபுள் பாண்ட் போடணும், நைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜ் வர மாதிரி நீ போடணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதே வந்து இது டிசோசியேட் ஆகும்போது என்னவா டிசோசியேட் ஆகும்? H ப்ளஸ் NO3 நைட்ரேட் அயானாக உனக்கு வரும். ஸோ நைட்ரேட் அயான் எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி இருக்கும், 3 O இருக்கும். ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு லோன் பேரில் இதுக்கு 2 லோன் பேர் வந்துடும், இதுக்கு 3 லோன் பேர் வந்துடும், ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும். அண்டு மேலே இதுக்கும் வந்து 3 லோன் பேர், ஒரு பாண்ட் இருக்கிறதுனால ஆக்டேட் வரணுன்றதுனால 3 லோன் பேர் போட்டு வரணும். இதுக்கு மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடணும், இதுக்கு மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும். நைட்ரஜனுக்கு 4 பாண்ட் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும் உனக்கு அது. ஸோ இதுக்கு நீ ரெசனன்ஸ் வரையணும்னு சொன்ன என்ன, டபுள் பாண்டை தூக்கி இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணணும். டபுள் பாண்டை ஷிஃப்ட் பண்ணினா இதுவும் உனக்கு கொஷின் வரும். அதனால தான் இதை போட்டு காட்டுறேன் உனக்கு. யூ வில் கெட் அ கொஷின் ஆன் ஹவு டு ட்ரா தி ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நைட்ரேட் அயான் அப்படின்னு. ஸோ இந்த ஓக்கு மைனஸ் வந்துடும், அதாவது இதுக்கு 3 லோன் பேர் இங்கே வந்துடும். அப்புறம் என்ன ஆகும், இந்த லோன் பேர் வந்து இதுக்கு வந்துடும். அப்போ இந்த லோன் பேர் இதுக்கு வந்துடுதுன்னா இங்கே டபுள் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ இங்கே 2 லோன் பேர் இருக்கும், இதுக்கு வந்து 3 லோன் பேர் இங்கே இருக்கும். இந்த மாதிரி மைனஸ் சார்ஜோடு இங்கே இருக்கும், நைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் கீப் ட்ராயிங் த ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இந்த 3 பாண்டில் 3 ஆக்சிஜனுக்கு டபுள் பாண்டு உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும், 3 ஆக்சிஜனுக்கு டபுள் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும். அப்புறம் என்ன ஆகும், திருப்பி இது இங்கே போகும், அப்புறம் இது இங்கே வரும். இந்த இடத்துல இது இங்கே வந்ததுன்னு சொன்னால் தென் யூ வில் ஹேவ் நைட்ரஜன் O மைனஸ் இங்கே வந்துடுறது. ஸோ 3 லோன் பேர் இதுக்கு வந்துடும், 3 லோன் பேர் மைனஸ் சார்ஜ். இந்த இடத்துல வந்து இங்கே இந்த லோன் பேரை கொடுத்துட்டதுனால இங்கே டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும். அப்போ ஆக்சிஜனுக்கு 2 லோன் பேர் வந்துடும். இந்த ஆக்சிஜன் அப்படியே இருக்கும் உனக்கு, ஒரு லோன் பேர், இது ஒரு மைனஸ் சார்ஜோட எக்ஸ்ட்ரா வந்துடும், 9 ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கும் உனக்கு. ஸோ பேசிக்கலி when you draw the resonance hybrid of this nitrate ion, ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட்னா என்ன, எல்லா ஃபீச்சரையும் இன்கார்பரேட் பண்ணுற மாதிரி போடணும். பார்த்தோன்னா 3 பாண்ட்லேயும் பார்த்தோன்னா 3த்துக்குமே உனக்கு வந்து டபுள் பாண்ட் இருக்கும். இதுக்கும் டபுள் பாண்ட் இருக்கும், இதுக்கும் டபுள் பாண்ட் இருக்கும், இதுக்கும் டபுள் பாண்ட் இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் 3 டபுள் பாண்ட்ஸ் இன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அண்ட் டோட்டலாக பார்த்தோன்னா 2 minus 1 plus 2 minus 1 plus 2 minus 1 plus 2 minus 1 plus. So that will be equal to minus 1 minus 1 minus 1. ஸோ இதோட டோட்டல் சார்ஜ் வந்து minus 1 இங்கே வந்துடும். இதுதான் வந்து ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட். ஸோ யூ வில் கெட் அ கொஷின் ஆன் ட்ரா த ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நைட்ரேட் அயான் அண்ட் ட்ரா இட்ஸ் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க அது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். யாவது ரெசனன்ஸ் வரையும்போது நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, டபுள் பாண்ட்லேருந்து இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் பாண்டை நீ ஷிஃப்ட் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறமா ஒன்றா நீ ஒரு பாண்ட், ஒரு எலக்ட்ரான், ஒரு லோன் பேராக நீ மைக்ரேட் பண்ணிகிட்டே வந்தேன்னு சொன்னேன்னா யூ வில் கெட் த சக்ஸசிவ் ஷேப்ஸ், ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உனக்கு வந்துடும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நைட்ரேட் அயான் தட் இஸ் ஃபார்ம். ஓகே, கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில். சொல்லு சார். H + NO3 2- தானே சார் வரும்? NO3 2- ஒரு H தானடா இருக்கு, ஒரு H இருந்ததுன்னா ஒரு மைனஸ் தானே, ஒரு H இருந்தால் ஒரு மைனஸ் தானே வரும். இங்கே வந்து இதுக்கெல்லாம் பேர் ஃபார்மல் சார்ஜ்னு பேர். கெமிக்கல் பாண்டிங் 11th நம்ம படிச்சிருப்போம். அது என்னோட வீடியோ கூட இருக்கும் உனக்கு. இஃப் யூ கேன் வாட்ச் திஸ் ஹவு டு கால்குலேட் த ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆன் அன் அயான் சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் யூடியூப்ல. அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கூட யூ வில் நோ திஸ் வாட் இஸ் த சார்ஜ் அப்படின்னு. பட் நீ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், 8 ஆக்டேட் வர மாதிரி நீ போட்டுக்கணும். ஆக்சிஜனுக்கும் நைட்ரஜனுக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஆக்டேட் வர மாதிரி போட்டுருணும், அவ்வளோதான். ஸோ நைட்ரஜனுக்கு ஆக்டேட் வந்துடுதுன்னா லோன் பேர் போயிடுச்சு, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும். ஆக்சிஜனுக்கு ஆக்டேட் போட்டோன்னா 6 எலக்ட்ரான், 3 பேர் ஒரு பாண்டு, இல்லை 2 பாண்டு 2 பேர், அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தேன்னு சொன்னீங்கன்னா 3 பேர் ஒரு பாண்டு வருது, இதில் பார்த்தேன்னு சொன்னால் 2 பேர் 2 பாண்டு வருது, அவ்வளோதான் விஷயம். அதை ஞாபகம் வச்சுட்டேன்னா ஈஸியாக எழுதிடலாம் அது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. இது நீயே எழுத போகிற பாருங்க. ஐ வாண்ட் யூ டு ரைட். நீங்கள் எழுதுறீங்களா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. எழுதுங்கன்னு சொன்னால்
இன்றைக்கி என்ன ஒன்று யாரும் வாயே திறக்கல, கம்முன்னு உட்காந்துருந்தீங்க. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ஹவ் ரிட்டன். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் வந்து when you heat it, என்ன ப்ராடக்ட் வரும் சொல்லி பார்க்கலாம். thermal decomposition, what products you can get. thermal decompositionல என்ன ப்ராடக்ட் வரும் உனக்கு? ஜென்ரலாக கேஸஸ் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் நான். நைட்ரேட்லேருந்து ஹீட் பண்ணால் என்ன வரும்? NO2 வரும். NO2 வந்தால் மிச்சம் O இருக்கா? O தனியாக வராது, அதனால் அது O2வாக வந்துடும் இருக்கா. அப்போ மிச்சம் இருக்கிற O என்ன ஆகும்? வாட்டர் மாலிக்யூலாக வந்துடும், வாட்டர் வேப்பராக வெளில வந்துடும் உனக்கு, நைட்ரஜன். ஸோ நீ இதை பேலன்ஸ் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு பேலன்ஸ் திஸ். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அண்ட் தென் ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் தெர்மல் டிகம்போசிஷன். ரெண்டாவது வந்து அதோட அசிடிக் நேச்சர். நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து ஆசிட் இல்லையா? ஸோ இப்போ நீ நைட்ரிக் ஆசிட் வாட்டரில் போட்டால் என்ன வரும் சொல்லு பார்க்கலாம் ப்ராடக்ட்டு. வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட்? இது சொல்லலைன்னா உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஏதோ ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கிளாஸில். H3NO3 NO4 டை நான் யாரும் மார்க் போட்டிருக்கேன் பார். when a system contains two acids, stronger one will protonate the weaker one. ஞாபகம் இருக்கா? நான் இப்போ சொன்ன சென்டென்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா? when a system contains two acids, the stronger one will protonate the weaker one. வாட்டர் வந்து ஆசிட் கிடையாது, நியூட்ரல் தான் அது. பட் we can, for practical purpose, we can consider this to be an acid. அப்போது நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட், அதை டிசோசியேட் பண்ணி ஒரு புரோட்டானை கொடுக்கும். அந்த புரோட்டான் வந்து ஆக்சிஜனில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை போய் அட்ராக்ட் பண்ணும். அப்போ ஆக்சிஜனில் ஏற்கனவே 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது, ஒரு லோன் பேர் இருக்குது. அந்த ஒரு லோன் பேர் வந்து இந்த ஹைட்ரஜனை கொடுத்து கோஆர்டினேட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும். இங்கே ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆகிடும், H3O+ ஃபார்ம் ஆகிடும். அரீனியஸ் ஆசிட் அது. நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து அரீனியஸ் ஆசிட். ஸோ இதோட ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதலாம்? இதை HNO3, it will dissociate to form H++ NO3-. இந்த H+ வந்து வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணேன்னா இந்த மாதிரி உனக்கு வந்துடும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ மோனோபேசிக் ஆசிட். நல்லா பார்த்துக்கோ, டேர்ம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். மோனோபேசிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் அர்த்தம். ஒன் ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன். What is a monobasic acid? A compound containing one replaceable hydrogen atom is called as monobasic acid. Sulfuric acid is called as a dibasic acid. Carbonic acid is called as a dibasic acid. Phosphoric acid will be called as a tribasic acid, and so on. Okay, that is called as monobasic reaction, monobasic acid அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பேப்பர் பேனாக எடுத்துக்கோ, குயிக்காக இதை எழுத பார்க்கலாம். தட் இஸ் CaO + HNO3 என்ன வரும் சொல்லு? ஆசிட் கொடுத்துருக்காங்க, இன்னொன்று பேஸாக மாற்றணும். பேஸாக மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? என்னடா ரொம்ப போர் அடிக்குதா? ஏதாவது சொல்றா?
ஸோ இதில் என்ன வரும், ரியாக்ஷனில் வந்து CaO ப்ளஸ் இந்த மாதிரி வரும். அதுக்கு இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ரியாக்ஷன் தான் இது. ஸோ ஐ திங்க் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ப்ரெடிக்ட் இட். ஸோ ஆட் வாட்டர் டு தி அதர் காம்பவுண்ட் அண்ட் கன்வெர்ட் இட் இன்டு பேஸ் அண்ட் தென் யூ ரியாக்ட் இட் வித் டு ஃபார்ம் தி ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ மற்ற ரெண்டு ரியாக்ஷனும் நீ எழுதிக்கணும். ஸோ என்னடா ப்ரொசீட் பண்ணலாமா எப்படி? ஆர் யூ லூசிங் இன்ட்ரெஸ்ட்? இன்றைக்கி என்ன மூடு இல்லையா எல்லாருக்கும்? யாருக்குமே படிக்கிற மூடு இல்லையா இன்னைக்கு? என்னடா யோகானந்த் ஏதாவது சொல்லிகிட்டே இருப்ப, இன்னைக்கு என்ன கம்முன்னு இருக்க? வருண் வாயே திறக்க மாட்டான். அவனுக்கு இது ஏதோ மைக் ஒர்க் ஆகலைன்னு வந்துட்டு என்னன்னு தெரியல அவனுக்கு. என்ன யோகானந்த் மைக் ஒர்க் ஆகலையா? என்ன ப்ராப்ளம்? நெட் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு சார். நெட் ஸ்லோவா இருக்கா? வேற மாதிரி ஆயிர போகுது என்ன கம்பெனி இருக்கேன். ஏன் என்ன அன்னைக்கு என்ன ஆச்சு? அதான் கேட்டுட்டே இருக்கும்போது வெளில போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி ஆயிர அப்புறம் தான் வந்துட்டல்ல, ஒரு நிமிஷத்துல திருப்பி வந்துட்டல்ல. அன்னைக்கு வர முடியுது, இன்னைக்கு வர முடியுமோ முடியாதோ, ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. ஏன் எப்படி சொல்ற ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்குன்னு? எனக்கு இங்க மேலே நெட் ஸ்பீடு எவ்வளோ? அது kbps போட்டு வந்துடுமா உனக்கு அங்கே? ஆமாம். எவ்வளோ காட்டுது? 10 கிட்ட இருக்கு சார். 10 kbps? அன்னைக்கு 15 கிட்ட இருந்தது, இன்னைக்கு 10 கிட்ட தான் இருக்கு. இது மொபைல் டேட்டா சொல்றியா நீ? இது ஆளுக்கு இல்லை. ஓ, சார்ஜ் இருக்குல்ல, பேட்டரி சார்ஜ் இருக்குல்ல? பேட்டரிலாம் இருக்கு. ஸ்க்ரீன் நல்லா, ஸ்க்ரீன் கிளியராக தெரியுதா ஸ்பீடு கம்மியாக இருந்தாலும்? நீங்க பேசுறது நல்லா தெரியுது, நீங்க பேசுறது நல்லா கேக்குது, உங்க ஸ்க்ரீன் நல்லா தெரியுது. பட் நீ பேசினா போயிடுமோன்னு பயப்படுறேன். அதேதான். இப்படி பயந்து போட்டிருக்கேன், நீங்க பார்க்கல. சேட் நான் பார்க்கல. நான் இந்த ஸ்க்ரீன்லேயே ரெக்கார்டிங் போட்டதுனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்விட்ச் பிட்வீன் ஸ்க்ரீன்ஸுன்றதுனால நான் அப்படியே இதிலே பார்த்துட்டு இருந்தேன். சரி, நீ சவுண்டு வரலன்னு சொன்ன உடனே இருக்கியா இல்லையான்னு டவுட் வந்தது. அதனால தான் அப்போ திருப்பி போய் பார்த்தேன் நான். ஓகே, ஸோ வருண் தான், அவனை தான் என்னால் பேச வைக்கவே முடியல. அவன் ரொம்ப பிடிவாதமாக இருக்கான். அவன் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் நான் பேச மாட்டேன் சார், என் மைக் ரிப்பேர் சார்னு உட்காந்துருக்கான். பார்க்கலாம் அவன் என்னைக்கு பேசுகிறான்னு. என்ன வருண், யூ வாண்ட் டு சே சம்திங்? இப்போ கூட பாரு ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன்றான். ஓ, இயர்ஃபோன் ப்ராப்ளமா உனக்கு? வாங்கிக்கூட சீக்கிரமா அதை. பார், அவன் ஃபேஸையும் பார்க்கல, அவன் கூட இது வரைக்கும் சேட் பண்ணதே இல்லை. இந்த இன்னும் ஒரு இவன் படம் வந்தது, அஜித் படம். ஒருத்தர் பார்த்துக்கவே மாட்டாங்களாம், ஆனால் அவங்க 2 பேரும் லவ் பண்ணுவாங்களாம். கடைசி வரைக்கும் ஒருத்தர் பார்த்துக்கவே மாட்டாங்க. என்ன படம் அது? ஏதோ ஒரு படம் வந்தது. அந்த மாதிரி வருஷம் ஃபுல்லாக கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு ஒருத்தர் பார்த்துக்காமே யார் என்னன்னு தெரியாமே போயிடுவோம் நம்ம அப்புறமா. அது வில் பி ஹைட் ஆஃப் ஆன்லைன் டீச்சிங் அது. ஓகே, ஸோ லைஃப் இஸ் லைக் தட். Oxidizing agent, very very important. Why nitric acid is an oxidizing agent? Why nitric acid is an oxidizing agent? ஒரு இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸ் சொல்றா.
You tell me an English sentence where the because மூணு பிகாஸ் வரிசையா வரணும். சொல்லு பார்க்கலாம். பிகாஸ் மூணு பிகாஸ் வரிசையா வரணும். ஸ்ரேயஸ், யோகானந்த் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது. சார் கண்டினியூஸ் அடுத்தடுத்த வேர்டு வரணும். பார்க்கலாம் இங்கிலீஷில் யார் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறீங்கன்னு தெரியும். ஹவு குட் ஆர் யூ இன் இங்கிலீஷ்? அந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் வருமா? ரொம்ப கஷ்டம் சார், ரொம்ப கஷ்டம். நீ சொன்ன இதுதான் ஆன்சர். நோ சென்டென்ஸ் end with the word because is a conjunction. எப்படி வருதா அது? ஓகே சார், திருப்பி சொல்லு. நோ சென்டென்ஸ் end with because is a conjunction. அர்த்தம் கரெக்டா வருதா? இங்கிலீஷ்லயே பெரிய வேர்டு எது தெரியுமா? லாங்கஸ்ட் வேர்டு இன் இங்கிலீஷ். நீங்க ஏதோ சொன்னீங்க, சொல்லிருக்கேனா? முன்னால சொல்லிருக்கேனா? ஓகே, அது மெடிக்கல் வேர்டு. அது சூடோ மோனோ நானோ அல்ட்ரா மைக்ரோஸ்கோபிக் சிலிகோ வல்கானோ கோனியோசிஸ், அது லங் டிசீஸ். அது இங்கிலீஷில் ஒரு வேர்டு இருக்குது, ஃப்ளாக்சினாசினி நிஹிலி பிலிஃபிகேஷன். அது வந்து பெரிய வேர்டு அது. ஓகே, ஸோ இப்போ இன்டகிரேஷன்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்களா மேக்ஸில்? இல்லை சார், சொல்லி கொடுக்கலையா? இல்லை, இப்போதான் டிஃபரன்சியேஷன் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. சரி, இன்டகிரேஷன் இப்போ நான் கொடுக்குற இந்த இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்லு பார்க்கலாம். இன்டெக்ரல் ஐஸ் ஸ்கொயர் டி ஐஸ் என்ன ஒரு ஆன்சரு? இன்டெக்ரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் என்ன வரும்? சரியா கேட்கல, வாய்ஸ் வந்து பூம் பூம் பூம்னு வருது. இன்டெக்ரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் என்ன வரும்? எக்ஸ் கியூப் வருமா? வருமா? ஐ ஸ்கொயர் டிஐஸ்னா வந்து என்ன வரும்? இன்டெக்ரல் ஐஸ் ஸ்கொயர் டிஐஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஸ்பர்க். அதான் ஆன்சர். புரியுதா எப்படின்னு? ஆமா, பின்ன உன்னை தட்டி எழுப்பணும்னா எனக்கு வேற வழி தெரியலையே. கெமிஸ்ட்ரியே சொல்லிட்டு இருந்தா அப்படியே ஒரு மாதிரி சொங்கி போயிடுறீங்க. நடுவில் தட்டி எழுப்புறதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதானே என்ன பண்றது? இப்போ எல்லா படத்தையும் ஒரு காமெடி ட்ராக் ஒன்று வரணும்ல, அதுதான் இது. நீயும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ, இதெல்லாம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கலாம். இந்த இன்டெக்ரல் ஐஸ் ஸ்கொயர் டிஐஸ் இது கொண்டு என்னன்னா, அவன் நார்மலாக சொல்லுவான் ஏதோ ஐஸ் கியூப் ப்ளை 3+C அவன். அதோட டெக்னிக்கல் மீனிங் பார்த்தோன்னா ஐஸ் கியூப் இன் சி இஸ் கால்ட் அஸ் ஐஸ்பர்க். ஸோ அந்த மாதிரி நீ அதை சொல்லலாம். எனக்கு வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் கேட்ட ஒரு கொஷின் வந்து இன்டெகிரேட் யுவர் ஏஜ் அண்ட் டெல் தி ஆன்சர் அப்படின்னாங்க. நான் திருன்னு முடிச்சுட்டு இருந்தேன். நான் நீ சொல்லு பார்க்கலாம். என்னடா இப்படி கேட்டால் சொல்லுவேன் ஆன்சரை. இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்லு? 17. டேய் என்ன ஸ்ரேயஸ், இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்?
இன்டெக்ரல் டிஎக்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலாடா அது இன்டெகிரேஷனில் சொல்லிக் கொடுக்கலையா இன்னும்? இப்பதான் டிஃபரன்சியேஷன் போயிட்டு இருக்குது, இன்டெகிரேஷன் வரலையா? ஓகே. இன்டெக்ரல் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ். நம்பர்லாம் வந்து கான்ஸ்டன்ட், அது நம்பர்லாம் வந்து கான்ஸ்டன்ட், அது உள்ளே வராது. ஸோ அது அப்படியே வந்துடும் அது. ஸோ இன்டெக்ரல் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி. 17x கொடுத்தா 17x ப்ளஸ் சி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா 17 இயர்ஸ். இது சின்றது வந்து உனக்கு மிச்சம் இருக்கிற மந்த்து, வீக்கு, டேஸ் எல்லாம் வரும் உனக்கு. உன்னோட ஏஜில் வந்து 17xன்றது இயர்ஸு, சரியா? அந்த சின்றது வந்து மிச்சம் இருக்கிற மந்த்து, டேட்டு, வீக்கெல்லாம் உனக்கு அதில் வரும். அதுதான் இன்டெகிரேட்டிவ் ஒரு ஏஜ். இது எனக்கு ஐஏஎஸ்சி பிஹெச்டி இன்டர்வியூவில் இது கேட்டாங்க. எனக்கு அப்போ பிஹெச்டி 12th படித்தப்போவே மறந்து போச்சு எல்லாம். பிஹெச்டி படிக்கும்போது என்ன ஞாபகம் இருக்கும்? இன்டெகிரேஷன்னா யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கும்? ஸோ ஐ couldn't say that, but it was very interesting. அதனால் I still remember that. ஸோ தமிழ் பட வில்லன்கள்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல, நம்ம வாங்கின அடியை இன்னைக்கு மறக்கக்கூடாதுன்னு, அந்த மாதிரி அது. ஓகே. ஸோ நம்ம இந்த ரியாக்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். 2NO2 + H2O gives நைட்ரிக் ஆசிட்னு வருது இல்லையா? ஸோ அதில் வந்து உனக்கு ஒரு ஓ எக்ஸ்ட்ரா வரும் உனக்கு. இதுக்கு பேர் நேசன்ட் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு பேர். நேசன்ட் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு பேர். ஸோ why nitric acid is a strong oxidizing agent? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து +5 இருக்கிறதுனால it cannot lose any more electrons, it can only gain electrons, therefore it will act as an oxidizing agent அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம, சரியா? இப்போ நம்ம எந்த காம்பவுண்ட் நம்ம கொடுத்தாலும் உனக்கு இப்போ நீ வரிசையாக நீ இப்போ வந்து ப்ராடக்ட் எழுத போகிற பாரு. இப்போ HNO3 இருக்கு, கார்பனை போட்டால் கார்பன் வந்து 0ல் இருக்குது, இது +5ல் இருக்குது. ஸோ கார்பன் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? கார்பனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மாறணும்னு அர்த்தம், கரெக்டாக? இன்க்ரீஸ் ஆகணும். இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்சிடேஷன். ஸோ இதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன வரும்? இந்த மாதிரி வரும். ஸோ -4 + 4ன்னு வரும். நைட்ரிக் ஆசிட் என்ன ஆகும்? ரெடியூஸ் ஆகிடும். ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் குறைஞ்சிடணும் உனக்கு. ஓகே. ஹைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால உனக்கு வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ இதெல்லாம் இப்போ நான் மெட்டல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நம்ம. வி வில் see the நான் மெட்டல்ஸ். கார்பன் இந்த மாதிரி ஆகிடுத்தா அடுத்தது சல்ஃபர் இது என்ன வரும்? நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ளஸ் சல்ஃபர். சல்ஃபர் என்னவோ ஆக்சிடைஸ் ஆகும். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மாறணும் இல்லையா? எலிமெண்டல் ஸ்டேட்டில் 0 இருக்கும். ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் போச்சுன்னு சொன்னால் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இல்லையா? அதனால் ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு அது கொண்டு போய் விட்டுடும். அது +6க்கு போயிடும். +6க்கு போயிடுச்சுன்னா இது வந்து என்னவா மாறும்? திருப்பி NO2 மாறிடும். அது ப்ளஸ் வாட்டர் வந்துடும். பட் இது இதோட நிற்காது. இப்போ SO3 வந்து வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? H2SO4 ஃபார்ம் ஆகும். H2SO4 ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே. ஸோ நீ வந்து இதை பேலன்ஸ் பண்ணணும். அது S8 போட்டேன்னா எக்கச்சக்கமாக உட்காந்து பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஓகே. ஸோ கார்பன் இஸ் கன்வெர்டட் டு CO2, sulfur is converted to H2SO4. ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் நீ பார்க்கணும் அது எல்லாத்துலேயும். ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போய் விட்டுடும். அது நைட்ரிக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு அது கொண்டு போய் விட்டுடும். நீ எந்த காம்பவுண்டை போட்டேன்னா, எந்த நான் மெட்டல் போட்டேனாலும் சரி. அதே மாதிரி இப்போ ஃபாஸ்பரஸ் போட்டேன்னா என்ன வரும்? P4 போட்டேன்னா பாஸ்பரஸோட ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன உனக்கு? பாஸ்பரஸோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ? N-POAS and B +5 oxidation state அதுக்கு. So phosphorus will be converted to +5. ப்ராடக்ட் நான் எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஷார்ட்
NPOS and பீடா அந்த வீடியோவில் தான் அப்போவே பார்க்க சொன்னேனே உங்களை. நைட்ரஜனுக்கு என்ன வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானோ அதான் எல்லாத்துக்கும் வரும். அதில் சார் அது ஞாபகம் இருக்கு. வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் உட்காந்து டக்குன்னு வரலாம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி உனக்கு இதில் வரும். அண்ட் தென் அகைன் திருப்பியும் NO2 + H2O வரும். NO2 + H2O வரும். ஸோ ஈஸியாக நீ ப்ராடக்ட்டை ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல. அதே மாதிரி இப்போ நான் இன்னொன்று கொடுக்குறேன். இதுக்கு என்ன வரும் சொல்லு பார்க்கலாம். HNO3 + AS, NPOS and B, NPOS and B. அதுக்கும் இதே மாதிரி ஆசிட் தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஆஸ்னா என்ன, +5 வரணும். ஆர்சனிக் உனக்கு இருக்குது. ஆர்சனிக்கு +5 வரணும். +5 வரணும்னா என்ன பண்ணணும், O4 போட்டுக்கணும். ஸோ -8 வந்துடும், H3 வந்துடும். ஓகே, ஸோ ஈஸியாக நீ ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான ஷார்ட்கட் தான் நான் உனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டுருக்கேன். இப்போது +NO2 + H2O பேலன்ஸ் பண்ணணும். இதை பேலன்ஸ் பண்ணி போடணும். அது அதே மாதிரி ஸ்டில்பியம் ஆன்டிமனி என்ன வரும், H3SbO4. ஸோ -8 +3 +5 +NO2 அது ரெடியூஸ் ஆகிடும். -4 +4 +H2O அது ரெடியூஸ் ஆகிடும். இது ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும் உனக்கு. அதே மாதிரி இப்போ அயோடின் எடுத்துட்டேன்னு சொன்னேன்னா HNO3 + I2 0. I2 வந்து என்னவா மாறும், ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும். அயோடினுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன வரும், ஃப்ளோரினுக்கெலாம் ஃப்ளோரினுடைய அட்டாமிக் நம்பர் 927 வருதா. அப்போது அயோடினுக்கும் 7 தான் உனக்கு வரணும். அயோடினுக்கும் 7 தான் உனக்கு வரணும். ஸோ I2 0லேருந்து 7 கொண்டு வரணும். நீ இப்போது +7 கொண்டு வரணும். அயோடின் வந்து +7 கொண்டு வரணும். +7 கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணணும், நீ O3 போட்டுட்டேன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆனதுன்னா பண்ணணும் சார். ஒன்றும் இல்லை பாரு. அது எப்படி சார் அவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் ஆகும்? 7 எலக்ட்ரான் இருக்குடா அதில் உனக்கு. மேக்ஸிமம் 7 எலக்ட்ரான் இருக்கு. பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அந்த ஹைலி எலக்ட்ரான் எடுக்கிறதா ஹைலி இல்லை, இந்த காம்பவுண்டில் கொடுக்குறது. அதாவது இது கொடுக்கறதுன்ற கணக்கு கிடையாது. அது அந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அதுக்கு +7 இருக்கு, அவ்வளோதான். இட் இஸ் ஒன்லி எலக்ட்ரான் அதுக்கிட்டே தான் இருக்கு. எலக்ட்ரான் அதுக்கிட்டே தான் இருக்குது. இது எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ நீ வந்து ஒரு லெசன் படிக்கிற, அப்போ அந்த லெசன் நீ நல்லா புரிஞ்சு மண்டையில் ஏற்றிக்கிற ஃபுல்லாக. போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வர, யாராவது உங்கள்கிட்ட வந்து நீ அந்த லெசன் படிச்சு, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ P பிளாக் எலமெண்ட்டுன்னு வச்சுக்கோ. P பிளாக் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு நீ படிச்சுட்டு போய் டெஸ்ட் எழுதிட்டு வந்த. அப்போ வந்து ஒரு சின்ன பையன் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்குறான், ஆனால் நீங்கள் P பிளாக் புக்லேருந்து படிச்சேன்னு சொன்னீங்களேன்னா, இப்போ அந்த P பிளாக் எங்கன்னா இருக்குது, உங்கள் மைண்டில் இருக்குதா இல்லை புக்கில் இருக்குதான்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவேன் நீ? அது எப்படின்னா, அங்கேருந்து தான் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்களேண்ணா, அப்போ அது அங்கே எப்படின்னா இருக்கும் அப்படின்னு அவன் கேட்டானா என்ன சொல்லுவேன்? அங்கேருந்து எடுத்துதானா நீங்க உங்க மைண்ட்ல போட்டுக்கிட்டீங்க, அங்கேருந்து எடுக்கலையா அப்போ நீங்க அப்படின்னு அவன் கேட்டான்னா நீங்க அவனுக்கு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன்? அதுதான் நான் உனக்கு சொல்ல முடியாது, அதனால உனக்கு சொல்றேன். நான் அயோடின் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் எலமெண்ட் தான். எலக்ட்ரானை அது கொடுக்காது. ஆனால் இந்த காம்பவுண்டில் வந்து எலக்ட்ரானை அது ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கிட்டே வச்சுட்டு இருக்கோம். அதாவது படிச்சிடுச்சு, அதுக்கிட்டேயும் வந்துடுச்சு நாலேஜ், ஆனால் புக்லேயும் அந்த எலக்ட்ரான் இருக்குது. அந்த மாதிரி அது புக்லேயும் அந்த கண்டென்ட் இருக்கிற மாதிரி, அந்த மாதிரி கோஆர்டினேஷன் மாதிரி அது கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும், கொடுக்காத மாதிரியும் இருக்கும் உனக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வரும். அது ஓரளவுக்கு குத்து மதிப்பாக நீ புரிஞ்சுட்டு இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அதை. ஓகே, ஸோ அது வந்து நான் மெட்டல். ஸோ இப்போ எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுன்றதுக்கான ஷார்ட்கட் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்ன, நீ எந்த காம்பவுண்ட் எடுத்தனா, எந்த நான் மெட்டல் எடுத்தனாலும் அந்த நான் மெட்டலினுடைய ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு நைட்ரிக் ஆசிட் கொண்டு போய் விட்டுரும். கார்பன் எடுத்தனா +4 CO2, சல்ஃபர் எடுத்தனா +6 H2SO4, பாஸ்பரஸ் எடுத்தனா +5 H3PO4, ஆர்சனிக் எடுத்துட்டேன்னா H3AsSO4, ஆன்டிமனி எடுத்தனா H3SbO4, I2 எடுத்தனா +7 HiO3. அவ்வளோதான்.
ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அயோடிக் ஆசிட். குளோரினுக்கும் +7 போயிருமா இல்ல? ஆமா, குளோரினுக்கும் போயிடும். HClO3 வந்துடும். HClO3 வந்துடும். கூட ஏது கேட்டுட்டேன், உன் ஆசை எதுக்கு எடுக்கணும் அதையும் எழுதிக்கோ. சார் ம் சார் அந்த HiO3 சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலையே சார். என்ன ஆகலை சார் நீங்கள் நீங்கள் ப்ளஸ் ஃபோர் அது. ம் +4 போட்டேன்னா தான் வரும் உனக்கு அது. ஓகே, இங்கேயும் அதே மாதிரி பாடா இப்போ தாண்டா கிளாஸை கவனிக்கிறீங்க எல்லாரும். சார் நான் குளோரின் கேட்கல சார், ஃப்ளூரின் கேட்டேன். ஃப்ளோரின் வராது, ஏன்னா அது ரொம்ப வயலண்ட்டான ரியாக்ஷன், அது வராது உனக்கு அது. ஸோ அப்புறம் ஆஹா சாப்டர்லேயே பார்த்துமையா, ஃப்ளோரைடு டெரிவேட்டிவ் எல்லாமே ஹாலஜன் எக்ஸ்சேஞ்சில் தான் பண்ண முடியும், அதை டேரெக்டாக ரியாக்ட் பண்ண முடியாது. ஃப்ளோரின் இஸ் ஹைலி ரியாக்டிவ் அண்டு ஃப்ளோரின் வந்து எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணுமா டொனேட் பண்ணுமா? அக்செப்ட் பண்ணும். எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ண அந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் ஆயிலா ரிக்கா? ரிக்கானா அது எஃப் எப்படி ஆக்ட் பண்ணும்? ஓஏவா ஆர்ஏவா? ஓஏ. நீ நைட்ரிக் ஆசிடே ஒரு ஓஏ, அது கூட இன்னொரு ஓஏ போட்டனா என்ன ஆகும்? இதுல எது ஸ்ட்ராங் ஓஏவா இருக்கும்? எது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சொல்லு? எஃப் தான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஆமா, ஃப்ளோரின் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அது இது ஆக்சிடைஸ் பண்ணிடும். புரியுதா? ஐடென்டிஃபை தி ரியாக்ஷன் பை லுக்கிங் அட் தி ரியேஜென்ட். யார் கூட மோதணும்னு தெரிஞ்சுட்டு தான் மோதணும். பேட்டையில் அவன் சொல்லுவான் பாரு, அவன் கால் மேலே கால் போட்டுன்னு உட்காந்துட்டு இருப்பான், இவங்க காரில் சைடில் வந்துட்டு அவன் சொல்லுவான் பாரு, அவன் எப்படிப்பட்ட நான் சொல்கிறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீன் வரும், ஞாபகம் இருக்கா? அதாவது அவன் சொல்லுவான், அந்த பாரு இவன் எப்படிப்பட்டவன் நான் சொல்கிறேன் பாரு, இப்போ நம்ம பின்னாலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது கூட அவனுக்கு தெரியும், நீ வேணா பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அவன் நம்மளை திரும்பி பார்ப்பான் பாரு அப்படின்னு அவன். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவன் ஃபுட்பால் அடிப்பாங்க, அந்த பாலை டக்குன்னு பிடிச்சி தூக்கி போட்டு அடுத்த சீனில் வந்து அவன் திரும்பி பார்ப்பான். பார்த்த உடனே வண்டி ஏறா ஓடுறான்ட்டு அந்த இடத்துல எஸ்கேப் ஆகி ஓடிடுவாங்க. பாபி இதெல்லாம் ஓடிடுவாங்க அந்த இடத்த விட்டு. ஞாபகம் வருதா சீனு? அந்த சீன் நல்லா ஞாபகம் இருக்கா? அதுதான் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து எல்லா பக்கமும் கண்ணு இருக்கும். ஸோ தே வில் பி அப்சர்விங் எவ்ரி திங். ஸோ இது வந்து -6 +1 +5 வரும். அதாவது இதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து +7 இருக்குது, இல்லை +5 இருக்குது, +4 இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து அது ஹையஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகுமா இல்லை அதோட லோயஸ்ட் லெவலுக்கு வச்சுக்குமான்றது நீ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சி வந்து CO2க்கும் போகலாம், இல்லை CO போகலாம். இப்போ CO2க்கு போச்சுன்னா +2, அதுவும் ஆக்சிடைஸ் தான் ஆயிருக்கு. இப்போ சி வந்து CO போகுமா CO2 போகுமா அப்படின்ற கேள்விக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா, நம்ம எடுத்துக்கிற ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக இருந்தால் அது ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போய் விட்டுடும். அதான் பாயிண்ட் அங்கே. சரியா? ஸோ அதை வச்சுட்டு நீ ஈஸியாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் எழுதியிருக்கிற இத்தனை ரியாக்ஷனுக்குமான ஒரு இது வந்து உனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான ஷார்ட்கட் வந்து இதுதான். ஸோ இட் வில் கோ டு ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அண்ட் அதோட அந்த ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் அது என்ன காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுன்றது உனக்கு தெரியணும். அது தெரிஞ்சால் நீ எழுதிடலாம் அந்த இடத்துல. ஹாலஜன்ஸில் வந்து அயோடின் கூட மட்டும்தான் அது ரியாக்ட் ஆகும். மற்றதெல்லாம் பார்த்துன்னு வச்சுக்கோ, ஓரளவுக்கு தே ஆர் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ். ஃப்ளோரின் ஆகட்டும் குளோரின் ஆகட்டும் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ். அதனால் அது இதை விட கொஞ்சம் பெட்டரான ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் வேறு கண்டிஷன்ஸில் தான் நம்ம அதை ரியாக்ட் பண்ண வைக்க முடியும். நார்மலாக அது ரியாக்ட் ஆகாது. அதனால தான் நம்ம அயோடின் ரியாக்ஷன் பற்றி மட்டும் பார்த்துருக்கோம். ஃப்ளோரின் குளோரின்லாம் நம்ம இதில் இன்க்ளூட் பண்ணல. ஸோ கார்பன் எடுத்தால் CO2, சல்ஃபர் எடுத்தால் சல்ஃபூரிக் ஆசிட், பாஸ்பரஸ் எடுத்தால் பாஸ்போரிக் ஆசிட், ஆர்சனிக் எடுத்தால் ஆர்சனிக் ஆசிட், ஆன்டிமோனி எடுத்தால் ஆன்டிமினிக் ஆசிட். ஓகே, அயோடின் எடுத்தனா அயோடிக் ஆசிட். ஸோ ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு அது கொண்டு போய் விட்டுடும். நீ இது கூட நீ எழுதலாம், HiO3 கூட நீ எழுதலாம் இதில். அதாவது இது எப்படின்னா -6 +5 வந்துடுறது உனக்கு, இன்னும் 2 + H2O வரும். இது வந்து இது வருமா அப்படின்னா
Iodine is also an electronegative element. So it will also have a tendency to attract electrons. It will be a weak oxidizing agent. அதனால் என்ன ஆகும்னா நைட்ரிக் ஆசிடை ஸ்ட்ராங்காக ஆக்சிடைஸ் பண்ண விடாது. புரிஞ்சுதா? ஸோ அதான் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல. ஸோ when you take two oxidizing agent, the stronger oxidizing agent will oxidize the other one, but the other one will resist that oxidation, and therefore it will not go to the highest oxidation state. Therefore it will go to a little less oxidation state இருக்கும். ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் தான் உனக்கு நடக்கும். இது வந்து அவ்வளோவா உனக்கு வராது. இதுதான் வந்து நல்லா நடக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது இந்த ரியாக்ஷனுக்கு. ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அவ்வளோதான்.